영화방송 무비큐. 한 주간 여러분의 영화 선택을 책임지고 있는 박경림입니다. 반복되는 일상 속 쾌감 100% 영화들로 지친 마음을 달래보시는 건 어떨까요? 짜릿한 한밤을 선사할 이번 주 영화들 바로 보기 버튼 꼭 누를 준비하시고요. 자, 그럼 오늘의 무비큐 픽부터 시작합니다. 소문난 천재 공학도로 잘 나가는 기업들의 스카우트 1순위로 손꼽히는 톰. So what we can offer you is a $400,000 starting salary. Corner office. Shares in the company. Team working under you. 하지만 고액의 연봉도 빛나는 명예도 그를 설레게 하지 못했죠. 그런데 낯선 문자 하나가 그의 인생을 바꿔놓습니다. 호기심 반, 두려움 반으로 찾아간 약속 장소. I'm Walter Morland. 그곳에서 톰이 만난 사람은 인양사업 전문가이자 오래된 보물을 찾고 있다는 모험가 월터. I want you to help me break into the vault of the most secure location in the world. It's been described as a miracle of engineering, but we don't even know what that means. 200년 전 당대 최고의 천재들이 설계해 작동 원리조차 모른다는 미스테리한 전설의 금고. 바로 그 안에 숨겨져 있다는 보물지도. 마침내 톰의 열정이 불타오르기 시작합니다. 금고가 있는 곳은 스페인의 한 은행. Bank of Spain, one of the most impenetrable buildings on the planet. Every inch of the interior is covered by cameras and sensors. Any unauthorized movement brings the rapid fire of the 15 guards stationed within. 월터가 이끄는 팀에 합세한 톰은 해답은커녕 문제가 뭔지도 모른 채 작전에 투입되고. ¿Solo tenéis dos? Y la gracia es que hayamos aparecido. Con esto del mundial está la mitad de la plantilla de asuntos propios. 때마침 뜨거운 월드컵의 열기로 해이해진 분위기를 틈타 잠입에 성공. I'm Gustavo Medina, head of security. Piacere. Okay, so the monitors on the left is what Gustavo sees, and the right side is our focus. What's really happening? Okay? 서둘러 베일에 쌓인 금고의 구조를 파악하려고 하죠. The water's the trap. The tank funnels through these pipes here, flooding the vault. 그리고 곧 알게 된 놀라운 사실. 건드리는 순간 꼼짝없이 갇히게 되는 금고의 비밀. Lady Justice. So, when they built this, they didn't have sensors, motion detectors, but they did have scales. If there's the slightest change of weight in the vault, the whole thing floods and sinks. And if you're inside, the vault dispenses its own justice. It drowns you. The vault. The miracle of engineering. It's one giant weighing scale. So what's the solution? I don't know. But we know what the problem is. 도무지 불가능해 보이는 이 미션. 하지만 그 어느 때보다 살아있음을 느낀다는 톰과 반드시 해결해야만 하는 팀원들. Are you sure you're prepared for that? Are you? 자, 과연 이들은 금고 속 보물 지도를 손에 넣을 수 있을까요? 누구도 풀지 못한 전설의 금고를 만난다. 신박한 설정의 K-팝 무비 한 편이 찾아왔습니다. 영화 웨이 다운. 누구보다 우리 재호 씨가 좋아하는 장르죠? 네, 맞습니다. 제 인생 영화가 오션스 시리즈라고 여러 번 말씀드렸는데 이 웨이다운은 얼핏 보면 좀 평범해요. 구성원들을 보면 리더, 브레인, 컴퓨터 천재, 그리고 전 MI6 요원, 조달책, 그리고 천재 도둑. 얼핏 보면 평범하죠. 근데 거기에다가 19세기에 만들어졌던 전설적인 금고, 좀 공학적인 소재가 더해져서 이 시청자들의 흥미를 끕니다. 사실 정말 은행에 금고를 턴다. 상상만으로 너무 짜릿하잖아요. 살면서 그럴 일이 있겠어요? 그러니까 근데 상상하는 거죠. 영화를 즐기는 거죠. 그래서 이제 이런 은행털이 영화가 하나의 장르가 됐고요. 영화계나 관객들에게 큰 사랑을 받아온 것 같아요. 과거나 지금이나. 무엇보다 이 영화가 굉장히 독특한 건 보통 이제 영화들에서는 금고를 어떻게 털 것이냐. 그 방법에 대해서 고민하고 그걸 많이 보여주는데 일단 이 영화는 당최 어떤 금고를 털어야 되는지 자체를 몰라요. Well, the vault, how it works, what it is, we can't work it out. I need your mind. Because I'm not just looking for a solution to a problem. I don't know what the problem is.
기존의 K-pop 무비들이 박물관이나 은행, 금고에서 어떤 철통 같은 보안 시스템을 뚫고 무언가 물건을 훔쳐낸다. 여기에 집중을 했다면 웨이다운은 조금 결이 다릅니다. 웨이다운은 철통 같은 보안 시스템을 뚫는 실행 작전과 동시에 문제의 금고, 그 문제의 금고의 미스터리를 풀어야 한다는 그 숙제가 동시에 진행이 되기 때문에 훨씬 더 스토리가 흥미진진한 거죠. How long has he been under? 2 minutes. Were you worried about me, Walter? That would suggest I cared, James. Well, if you didn't before, you will now. Kid was right. It is a scale. We can't break in from below, but we can break in from above. Walter, we spend weeks mapping the route from above. We abandon it because there's too much exposure from the CCTV cameras. Except when Spain plays its World Cup games. When the crowd gathers in Cibeles Square, every single camera will be pointing away from the building toward the crowd. It'll be like that for the final, which gives us 105 minutes to get the job done. Everything depends on this match. Yeah. 영화는 이 금고의 정체를 파악하는 전반부 그리고 이제 금고에 이제 잠입하는 후반부 이렇게 두 개의 줄기로 이루어져 있습니다. 그런 점에서 이 영화의 또 다른 주인공은 금고다. 금고죠. 금고도 주인공이다. 19세기의 천재공학도들이 만들어낸 굉장히 미스터리한 주인공입니다. 사실 어떤 형태로 생겼는지도 몰라요. 그리고 어떤 원리에 의해서 이게 열리고 닫히는지도 알 수가 없는 상태죠. 그렇다면 이 금고의 아이디어는 어디서 얻었을까? 이 제작진이 이 금고의 아이디어는 정말로 뚫기 어렵다고 소문났다고 합니다. 스페인의 은행이 바로 그런 형태의 어떤 그 보안 시스템을 가지고 있다고 해요. 이 영화 속에서 보면은 그 금고 속에 동전이 있잖아요. 네. 그 동전에 새겨진 걸 합치면 보물의 위치가 나오는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 이 보물의 위치, 그 보물 지도는 사실인가요? 일단은 영화에 등장하는 프란시스 드레이크라는 인물은 실존 인물입니다. Do you know who Sir Francis Drake was? 16세기 인물이고요. 엘자베스 1세 시대 활동했던 해적이기도 하고 또 해군을 지휘했던 장군이기도 합니다. It contains 3 coins Drake had engraved with the coordinates to his fortune. 이 드레이크가 이 영화에서 엄청난 보물을 발견해서 어딘가에 숨겼고 그 보물 지도를 동전에 그려 넣었다. 이게 이제 영화의 핵심 어떤 스토리가 되겠죠. 그 지도를 찾으려고 금고에 들어가잖아요. 근데 금고 들어갈 때 1등 공신이라는 게 누굽니까? 바로 톰이죠. 주인공이죠. I'm going in the bank. 이 톰은 정말 명석한 두뇌를 가지고 있는 브레인인데 지휘면 하는 게 아니라 현장에 나가고 싶어요. 근데 이 공학도가 현장에 나간다 조금 매치가 안 되죠. 그러다 보니까 좀 초보적인 모습도 보여주고 아슬아슬한 장면들을 보여주는데 그 장면 덕분에 저는 더 이 영화에 이입할 수 있었던 것 같아요. 톰뿐만 아니라 이 그 각각 구성원들이 다 제 몫을 하지 않습니까? 맞습니다. 한 명이라도 빠지면 이 미션을 수행할 수 없을 만큼 능력 좋은 6명의 캐릭터가 등장을 합니다. Recording. Got it. We will put it in slow-mo. Loop has been launched. 2.5 minutes. Go. I'm not sure what this has to do with your coming exhibit, Miss Valenti. I cannot place the artist. Eating breakfast in Salamanca. Beautiful small talk, Lorraine, but if you're not back in the same position in 20 seconds, we are screwed. Could you take a picture of me scanning it? Oh, of course. 6 seconds. He's still in shot. Beautiful. Grazie. 3, 2. A little further back.
you sure it's a good idea to be doing shots the night before committing the crime of the century? No regrets. It's tradition. The night before a dangerous voyage, sailors would drink rum and voice one thing they regret. Tom, you don't regret joining us on this salvage? No, that's one thing I don't regret. Do you mind me asking why you did accept? Passion. And because it was impossible. No regrets. 먼저 이 톰이라는 주인공 정말 잘 자랐죠. 사실 이 캐릭터 어디서 많이 봤다 했는데 알고 보니까 어거스트 러시에 나왔던 그 매력 넘치는 꼬마 아이. 나는 그 아이가 이렇게 많이 일단 잘 컸으리라고 너무 닮았다 그랬는데 그분이더라고요. 맞아요. 그리고 그 이후에도 국닥터라는 굉장히 인기 있었던 일드에 나왔었고요. 천재 전문 배우죠, 뭐. 맞아요. Tom, one of the world's brightest minds and hopefully the key to our success. 이 영화에서도 정말 명석한 두뇌를 가진 천재로 나와요. 얼마나 천재냐면 대기업들이 우리 지분 줄 테니까 제발 같이 일해달라. 팀 만들어주겠다. 근데 톰은 다 거절합니다. 왜냐면 자신의 심장을 뛰게 하는 열정적인 일이 훨씬 더 중요하기 때문이죠. 그리고 톰과 더불어서 21세기 해적단으로 불리는 아틀란티스호의 선장이자 팀을 이끄는 리더죠. 월터가 등장을 하고요. 아술사 같은 손기술을 가진 로레인. Grazie. 전직 MI6 요원 제임스. I'm the guy who can get things. If you need something, just tell me. 필요한 건 모두 구해오는 조달책 사이먼. 뭐 어떻게 구해놓는지 모르겠어요. 이 사이먼은. 그리고 거기다가 천재적인 해커로 등장하는 클라우스까지 정말 각자의 위치에서 제 몫을 해내고 있는 팀원들이 이 웨이다운의 매력을 한층 돋구지 않았나 생각을 합니다. 자, 이 영화 웨이다운과 함께 보면 더 좋을 영화들 오늘 또 픽해 오셨죠? 우리 정지우 씨 어떤 영화 정해왔나요? 이 웨이다운에서 주인공인 톰이 전형적인 모범생이었다면 제가 준비해온 이 영화의 주인공인 베이비는 어떻게 보면 아싸 기질을 가진 사람입니다. 정말 귀신 같은 운전 실력을 바탕으로 또 다른 한탕을 보여주는 영화 베이비 드라이버입니다. 범죄, 러브스토리, 그리고 드라마 등 새 에피소드를 영리하게 버무린 이 영화는 에드가 라이트의 재능이 헐리우드에서 본격적으로 펼쳐진 영화입니다. 또 좋은 건 음악이 너무 좋아요. 특히 오프닝 씬에 등장하는 벨 바텀스부터 그리고 또 베이비가 커피를 사들고 애틀란타 거리를 활보할 때 흘러나오는 할렘 셔플 두 음악뿐만 아니라 35곡의 좋은 음악들이 나오니까 이 영화 놓치지 않으셨으면 좋겠어요. 자, 이번에는 그럼 우리 김지수 기자님의 픽해온 영화 어떤 작품인가요? 천재들이 주도하는 컨닝 이야기를 담은 아주 색다른 K-pop 무비인데요. 태국 영화의 힘을 보여준 컨닝 스릴러 배드 지니어스입니다. 이 배드 지니어스 제목이 굉장히 시사하는 바가 큰데요. 이 K-pop 무비의 현장이 박물관이나 은행이 아니라 고등학교 시험의 현장입니다. 그래서 사건의 스타트가 총탄을 장전하는 게 아니라 시험 종료 5분 전에 샤프심을 교체하는 그 순간에 바로 스펙터클한 이야기가 펼쳐지는 거죠. 또 막 떠올랐어. 아니 그게 뭐라고 공포 영화보다 더 무서워요. 그렇죠. 지우개에 답을 적고 또 신발을 통해서 이제 전달하는 과정이라든지 그리고 이제 어떻게 컨닝을 펼치겠다 학생들에게 설명하는 것을 마치 스티브 잡스가 현란하게 프레젠테이션 하는 것처럼 그런 식으로 장면을 구성한다든지 흥미로운 요소가 정말로 많습니다. 우리가 살아가고 있는 입시 위주의 현실들을 돌아보면서 의미심장한 메시지를 던지고 있지 않나 싶어요. 자, 오늘 제각기 3명의 천재들이 전하는 각각 다른 세계를 만나볼 수 있을 것 같아요. 이 3편 보시면 아주 짜릿하지 않을까 싶은데요. 자, 지금 리모컨에 바로 보기 버튼을 꼭 누르시면 바로 만나보실 수 있습니다. 이번 주 무비 큐픽 영화 웨이다운이었습니다.